Saima has always been a platform where we celebrate South Indian cinema together as a whole. Supporting actor in Tamil short. Okay, short films பத்தி நான் குயிக்கா ஒன்று சொல்கிறேன். நான் வந்து பனியாரம் பத்மினின்னு ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன். அது வந்து அருண்குமார், இஸ் ஆல்சோ ஃப்ரம் ஷார்ட் ஃபிலிம் மேக்கர். அதுக்கப்புறம் மணிகண்டன் காக்கா முட்டை டைரக்டர் வந்து அவரும் வந்து விண்டுன்னு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணி நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் அவார்ட்ஸ் எல்லாம் வின் பண்ணியிருக்காரு. ஐ திங்க் ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி பிக்கெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் ஆல் தி யங் டைரக்டர்ஸ் டு ஷோகாஸ் தேர் டேலண்ட். ஐ திங்க் அது சைமா பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஓகே, இப்போ வந்து பெஸ்ட் சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர் ஆகாஷ் ஃபார் ஆங்க்ரி பேர்ட்ஸ். It's a privilege to stand here, and I really think Saima has, given us this as a gesture to motivate us to go further. There have been a lot of short film awards before, but this one looks really fancy, and I don't think any other award, it's an honor to stand on the stage, and I hope I'll not. And I hope I'll do something great to this award. Thanks a lot. Congratulations. Vivo Saima Short Film Awards. Best Music Director. இங்கே ஷார்ட் ஃபிலிம் அவார்ட்ஸ் கொடுக்கறது மிக பிரமாதமான ஒரு விஷயம். And you have been giving awards to all the big dignitaries in the foreign countries. என்னோட ஒரே ரிக்வெஸ்ட் சைமாக்கு என்னன்னா பிரதா பிரசாத், நெக்ஸ்ட் இயர் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் அவார்டு எல்லாம் கூட ஃபாரின்லேயே கொடுங்க. And this will be a great honor to all the short film makers here. That will be a great honor. That's a request to you. Okay, as founder of BAFTA Film Institute, all the students of Film Institute all the time look for this kind of recognition. Rana sir, thank you. What have you offered to the people of filmmakers, this short filmmakers, is a great thing. That is, one is to work for big filmmakers, or give them an opportunity to pitch for the scripts. I think that's a great opportunity நீங்க கொடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த சைமா இனிஷியேட்டிவ்க்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள். Thank you so much. Best Music Director Rakesh Krishna for Solanum Donachi. Congratulations, Rakesh Krishna. Rakesh Krishna ஒரு வரமுடியல அவரால். ஸோ அந்த டேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேரக்டர் இருக்கேன். ஸோ ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் அவார்டு கொடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். எங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் ஃபிலிம்க்கு நான் பண்ண ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்க்கு 2 கேட்டகரியில் நாமினேட் ஆகிருக்கு. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி. தேங்க்யூ. Saima Short Film Awards. Best Actor. சென்னையில் ஒரு மழைக்காலம். நினச்சி கூட பார்க்க முடியல, ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காகவும் இருக்குது. அண்ட் தேங்க்ஸ் சைமா, ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம்க்குலாம் ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ரொம்ப தேங்க்ஸ். Best Actor. The nominations are. This is a wonderful gesture, a wonderful move by the entire Saima family, I must say, because this is not only a platform for us actors from the South Indian industries, but now also a lovely platform for all the people who want to be a part of these industries. So yes. So the best actress. I hope I see you here in future from my heart, giving away an award very soon. Good luck. Good luck. Anyways, have to take the mic away from you eventually, but thank you so much, Saima, because I started off as an anchor with Saima. Saima was my first show ever when it was held in Malaysia. That's where I started my journey as an anchor, and today to get a recognition as an actress right here on the stage, I think it's very emotional. So thank you so much, Amma, for always being there, and thank you sir, thank you Nikki for presenting this award to me, and congratulations to Nakshatra. Thank you very much. Thank you. Best Director. Vivek Zand and Suhasini Maniratnam ma'am to join us on stage. Vivo Best Director Award goes to Dwarak Tangesh. ரொம்ப பிளாங்காக இருக்கு. தேங்க்யூ.
தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ விவா, தேங்க்யூ சைமா. ஃபஸ்ட்டு சைமாவில் இருந்து நாமினேட் ஆகிருக்குன்னு சொன்னாங்க. சரி, அபுதாபியில் தான் நடக்குதுன்னு நினச்சேன். பாஸ்போர்ட்லாம் சென்னையில் ஓகே, பட் நான் ஹோல்டிங் திஸ் அண்ட் ஐ ரியலி நோ வாட் இட் ஃபீல்ஸ் லைக். ஸோ தேங்க்யூ சைமா. அண்ட் இதை வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு ஃபஸ்ட் டெடிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணும்போது நம்ம எமோஷனலாக பேச மாட்டோம். பட் அப்போ வந்து ஷூட் அப்போ வந்துட்டு வீடை ரீபில்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஒரு வீட்டில் பையனாக நான் கூட இருந்திருந்தோம். பட் ஷூட் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன், கடன் வாங்கி பண்ணிட்டு இருந்தேன். எங்கள் அப்பா கிட்ட தாஜா பண்ணி அப்புறமா காசு வாங்கி கொடுத்துருங்க. ஸோ எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு இருக்குன்றேன். அண்ட் மை ஒய்ஃப் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணும்போது அவன் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு, இப்போது வந்து பிள்ளைக்காமா. ஸோ அடுத்த மாதம் பாப்பா வந்து இருக்கு. அண்ட் என் டீம் மச்சான் லிங்கா. ஸோ ஒரு வண்டர்ஃபுல் காஸ்டிங் இருந்துச்சு இந்த படத்துக்கு. லிங்கேஷ்லேருந்து விவேக் எல்லாருமே ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ டைரக்டர்ன்றது வந்துட்டு இந்த மணிரத்னம் சார் சொன்ன மாதிரி காஸ்டிங் பண்ணாலே வந்துட்டு பாதி வேலை முடிஞ்சிடும். ஸோ அவங்க தான் எல்லாத்துக்குமே மெயின் ரீசன். அப்புறம் இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் ரொம்ப லென்த்தாக போதுன்னு நினைக்கிறேன், வச்சுருக்கேன். இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஜென்ரலாக தலை சுற்றி மூக்கை தொடுற மாதிரி இருக்காது, தலை சுற்றி இருக்கிற மூக்கை தொடுற மாதிரி இருக்காது. 3 சீனில் முடிச்சிருக்கலாம். வேணும்ட்டே ஹீரோயின், வேணும்ட்டே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பிளாட்டு, இந்த மாதிரி வேணும்ட்டே வச்சு தான் எடுத்தோம். பட் இருந்தாலும் அந்த ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள், ஒரு சின்ன பெர்ஸ்பெக்டிவ், ஒரு ஃப்ரெண்டோட தங்கச்சியை லவ் பண்ணும்போது என்ன மாதிரியான விஷயம்லாம் ஓப்பன் அப் பண்ணலாம், அப்புறம் இந்த ஹரஹர மகாதேவிக்கு வச்சுலாம் இருக்கும். ஸோ அந்த வீடியோ பண்ணுறவன், அந்த ஆடியோ பண்ணுறவன் நல்லவனா, கெட்டவனா கேட்குறவன் யார் அப்படிங்கிற விஷயம். ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயம் சொன்னால் அதெல்லாம் கரெக்டாக போய் ரீச் ஆச்சு. பட் ஆனால் இந்த கடைசியாக ஒரு டயலாக் வரும், இந்த உலகத்தில் வாழணும்னா இன்னொருத்தர் மாதிரி வாழ்ந்தால் தான் வாழ முடியும்ட்டு. அது வந்து ஒரு 2-3 பேர் தான் வந்துட்டு அதை டிஸ்அக்ரி பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கண்டென்ட் வந்துட்டு நாங்கள் அவ்வளோ பெருசாக க்ளோரிஃபை பண்ணணும்னு இல்லை. பட் இப்போ அது வந்து இட் ஹஸ் அவுட் க்ரோன் மீ. பட் ஆனால் வந்துட்டு அது ஒரு பர்மனெண்ட்டாக ஒரு ரிலீஃப். இப்போ நான் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணதே வந்துட்டு நான் ஜென்ரலாக அது என் பேட்டர்ன் மூவி கிடையாது. பட் இருந்தாலும் வந்துட்டு ஹீரோயின் வச்சு பண்ணணும், இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணுன்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் பண்ண மாதிரி ஒரு டெம்பரரி ரிலீஃபாக பண்ணுறது தான் அது. ஸோ அந்த கண்டென்ட்டும் அதே மாதிரி தான். நிறைய பேர் வந்துட்டு அது யாராச்சும் ஒருத்தர் இந்த மாதிரி ஒரு டைலாக் சொல்ல மாட்டாங்களான்ட்டு வந்துட்டு வெயிட் பண்ணுறது போல், அதனால அதை ரிலேட் பண்ணி பெருசாக எடுத்துக்கிட்டாங்க. அது ரொம்ப இன்டென்ஷனாக சொல்ல. தேங்க்யூ சைமா. ஃபிலிம் இன்ஸ்டிடியூட்டில் செகண்ட் இயர் படிச்சுட்ருக்கேன். ஸ்ரீதர் ராஜன் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், ஜெமினி கணேசனோட சன்-இன்-லா, கன்சிவந்தார் மண் சிவகுமாரோட டைரக்டர். அவர் எனக்கு ஃப்ரெண்டு. நாங்கள் வந்து சோவியத் கல்ச்சரில் போய் ரஷ்யன் படம், ஃப்ரெஞ்ச் படம்லாம் பார்த்துட்டு அது மாதிரி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கணும்னு நினச்சோம். உங்களை மாதிரி மொபைல் கேமராவோ இல்லை ஆக்சுவல் டிஜிட்டல் கேமராலாம் கிடையாது. ஸோ யார் வந்து ஏமாந்த சோனகிரி நமக்கு வந்து ஒரு கேமராவை நமக்கு சும்மா கொடுப்பாங்க அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்ததில்ல. ஜெமினி மாமா கிட்ட ஒரு கேமரா இருந்தது, 16mm கேமரா. அதை பரன்லேருந்து எடுத்து ஃபிலிம் யார் ஓசியாக கொடுப்பாங்கன்னு போய் பிரசாத்தில் போய் நாங்கள் கடன் வாங்கி நான் ஷூட் பண்ணேன். ஆஸ் அ சினிமாட்டோகிராஃபர் ஐ ஷாட். ஹாஜா ஷெரீஃப் ஞாபகம் இருக்குல்ல, அவங்க படத்தில் நடிச்சாங்க. ஹாஜா ஷெரீஃப் அண்ட் பைல்வான் ரங்கநாதன், அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு ரொம்ப சர்ரியலிஸ்டிக்காக, ரொம்ப டார்க்காக ஒரு ஃபிலிம் பண்ணோம். ஃபுல் நைட் ஷூட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் கொண்டு போய் நாங்கள் லேபில் கொடுத்து அதில் படம் வருமா படம் வராதா எல்லாம் பார்த்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணோம். ஸோ அப்படியெல்லாம் பண்ண ஷார்ட் ஃபிலிம் அப்போது. இப்போ வந்து நீங்கள் இப்படி பார்த்து அப்படியே எடிட் பண்ணலாம், நிறைய எக்ஸ்போஷர் இருக்குது. எதுவாக இருந்தாலும் என்னதான் உங்களுக்கு வந்து எக்யூப்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆனாலும் கண்டென்ட் தான் கிங். Content is the king, so you should concentrate on the content. Thank you, ma'am. Thank you for sharing that with us. Congratulations, Dwarak, and thank you, sir, for joining us. Best short film. The best short film goes to Mudal Kanave. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப நன்றி. துவாரக் சொன்ன மாதிரியே தான், நமக்கு அவார்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தால் ஏதாவது ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்துருக்கலாம். சத்தியமாக 0.1% கூட எங்களுக்கு கிடைக்கும்னு நினைக்கல. தேங்க்யூ சைமா, தேங்க்யூ ஆல். அண்ட் ராணா சார் கிட்டேருந்து கனவு மாதிரி தான் இருக்குது. எனக்கு இதுலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கே ஒரு மாதம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன்.
ஒருத்தருக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றிகள் சொல்லணும். ஷார்ட் ஃபிலிமோட ப்ரொடியூசர் குறிஞ்சி சார். இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமுக்கு ப்ரொடியூசர் தேடி நிறைய பேர்கிட்ட ஏமாந்தேன். அதுக்கப்புறம் அவர் எனக்கு தெரியும், அவர் கால் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணணும், நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஐடியா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பேச ஆரம்பிச்சோன்னே எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு கேட்டார். ஒரு அமௌண்ட்டு சொன்னேன், இவ்வளோ இருந்தால் நல்லா பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்புறம் காலை கட் பண்ணார். ஒரு சரி ஓகே இதுவும் அதே மாதிரி தான் போல அப்படின்னு நினச்சேன். ஒரு 1 வீக் கழிச்சு அவரே கால் பண்ணி, விக்னேஷ் நான் ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன், உங்களுக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் போய் கேஷ் கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னாரு. சார் கதை சொல்கிறேன் சார், கதை கேளுங்க அப்படின்னு. இல்லை விக்னேஷ், இதனால உன் லைஃப்பில் உனக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கும் அப்படின்னா உனக்காக நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னார். குறிஞ்சி சார் அவர் இங்கே இல்லை. தேங்க்யூ. அண்ட் ஹோல் டீமுக்கு ஐ டெடிகேட் திஸ் அவார்ட். அண்ட் மை வைஃப் இஸ் ஆல்சோ ஹியர், சிவானி, அவளுக்கும் டெடிகேட் பண்ணுறேன். பிரியன், இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் நடந்ததுக்கு காரணம் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பெரிய கேங் இருந்தாங்க. அவங்க இல்லைன்னா சின்ன சின்ன வேலை எல்லாமே அவங்க தான் பண்ணாங்க. அவங்க இல்லைன்னா எதுவுமே நடந்திருக்காது. பிரியன், எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். இங்கே வந்திருக்கிற செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். Congratulations.